ভাইকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিনিয়র জার্নালিস্ট রয়টার্স কক্সবাজার প্রতিনিধি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ভাই। নুরুল ইসলাম ভাইকে সংক্ষিপ্ত ভাই তথ্য দিতে পারি এই জিনিসগুলো আমাদের অব্যাহত থাকবে সামনের দিনগুলোতে, এবং শুধু আমরা হোস্ট কমিউনিটির জন্য কিছু আরো ডিটেল যে কোনো তথ্যের জন্য আমাদের যোগাযোগটা শুরু আমরা আসলে শুরুটা করলাম আমরা আশা করি সামনের দিনগুলোতে আমরা দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ করতে পারি। সাংবাদিক ইউজ করবেন, তাহলে কি ইউজ করবেন? একটু কষ্ট হলেও আমাদের একটু কষ্ট হবে, তবু আমরা যে বুঝলাম যে এবং এই এনাফ প্রোগ্রামে আমি সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সালাম আলাইকুম। কথা বলতে চাচ্ছি যে পলিটিশিয়ান যে কর্মসূচি হাতে দিয়েছে সেটি করবেন আমাদের ওয়ার্ল্ড ভিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর রাহুল ম্যাজিল। We need enough budget allocation at the union level. There can reduce child marriage. For taking the time to come here for the launch of ENAF and for this discussion, standing around that. So enough. Have gone to sleep last night with an empty stomach. Percent of the children in Bangladesh are reportedly feeling hungry. Their personalities of Cox's Bazar. The objective is that we engage. There are other parts of this campaign. We engage with donors. More recently, we were in Dhaka first to raise your voices, so that tomorrow there is no children who's going to be get the children and young people impacting the budgets for the malnutrition that we see. This is for food security and nutrition, impacting policies at all levels. And the program means that the children are going to school, they are not going to be hungry, and they will concentrate. The goal is that we have greater awareness, more children are consumed tires. I asked him, why are you working here? Because he doesn't have food to eat. The hunger crisis is the worst it's been in generations. I think he's earning for 1 week. So there is a huge need for school feeding program. We begin working with mothers. How do we engage with them as well? We also want to do. The target is universal access to safe and nutritious food. Many of you would have reported about the IPC reports in October 2024. এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিভাবে কাজ করবে, সরকারের কি করা উচিত, অন্য অ্যাক্টরদের কি করা উচিত। এই কারণে আসলে আমরা আপনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছি যে প্রতিদিন বাংলাদেশে 4 জনে একজন শিশু না খেয়ে ঘুমাতে যায়। চিত্রটা দেখেন, আপনি কি কখনো এটা মেনে নিতে পারতেন যে আপনার শিশু না খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে? বরং আপনি না খেয়ে হলো আপনার শিশুকে খাওয়াতে চান। সকল শিশুই তো আসলে আমার শিশু না, আমাদের শিশু। প্রত্যেকটা শিশুর প্রতি ইনভেস্টমেন্ট করলেই আসলে বাংলাদেশ আমরা যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যাওয়ার কথা বলছি। শিশুরা ক্ষুধা নিয়ে ঘুমালে, অপুষ্টি নিয়ে ঘুমালে তাদের মস্তিষ্ক দুর্বল হবে, এবং তাদের কাছ থেকে আমরা আগামী যে ভবিষ্যৎটা আশা করি সেটা আসলে পাবো না। এই জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকাটা অনেক জরুরি। আমরা কাজ করতে চাই একসাথে শিশুর ক্ষুধা মুক্তি নিয়ে এবং শিশুর অপুষ্টি থেকে দূর করার বিষয়টি নিয়ে। And also community sensitization. How do you want to do it as World Vision? We have 5 different initiatives that we are looking at. The first one is agricultural training. So World Vision is an organization which works very closely with communities. So we want to use our engagement with farmers and also landless laborers as we engage in community-based agricultural practices, be it crop rotation, be it organic farming, be it even backyard farming. So we have all these vertical farming that we do, we have this backyard farming. How do we actually create more diversity of diet for the young people? That is what we are trying to do. Saw a woman carrying 4 children, and all of them were really very thin, and she came to the nutrition camp for treatment. And when I was talking to her, she said her children are really suffering from malnutrition because they have no sufficient food. It's not only sufficient food, it's the quality of the food. Maybe they are eating 3 times a day, but the quality of the food that they consume has resulted in malnutrition. So that started a kind of questions in me to see how today children are suffering from malnutrition. And in this 50% are children. And one of our biggest focus areas were around livelihoods, food security, nutrition, education, protection. And in spite of that, we feel there's a lot to be done. And today,
I realized that it's not that we are going to do this by our own selves. We need so many of the stakeholders. We need to work with the donors because we need money to reach out to people. We need to work with the government because government is the main stakeholder in supporting communities, and we have to work with the governments. And third, we have to work with the communities because that alone will give us the sustainable development. And fourth, a very crucial partner, and that is you. Because media plays a very crucial role. And all that we believe is while we support children to be out of malnutrition, we also want children to be advocates in promoting a world where there is zero hunger, where there is zero malnutrition. So I am taking forward that advocacy effort and that campaigning work. Your partnership is quite crucial for us. And you, each one of us, are going to be partners with us in addressing this malnutrition. And that's why this meeting is an important event for me, so that we regularly interact with you, share the information, so that you are a partner in reducing malnutrition in Cox's Bazar. এটা কোনো প্রোগ্রাম না। আর আমি নিজেও একটু অবাক হয়েছি যে বাংলাদেশে উনি বলছেন যে 40 মিলিয়ন টন ফুড তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের লাগছে অ্যারাউন্ড 32 মিলিয়ন। তার মানে আমরা প্রায়, উনি বলছেন যে আমরা, if I am not wrong, at least 8 million ton food we are wasting, 10 to 30 million। উনি যেটা বলছেন যে 10 থেকে 13 মিলিয়ন টন খাদ্য আমরা নষ্ট করছি। আমার মনে হচ্ছে যে এই জায়গায় আমাদের কাজ করা যায়, ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলছে। তো আমরা জানলাম, আমরা চাইবো যে আমাদের মিডিয়ার সবাইকে নিয়ে আবার যেন একটা প্রোগ্রাম দেওয়া হয়, পার্টিকুলারলি এই ইস্যুতে, যে এটা কীভাবে আমরা প্রচারণায় ব্যাপকভাবে গণপ্রশাসনের যে ক্যাম্পেইন, যে অনুষ্ঠানটা, এটা ওয়ান্ডারফুল, এটা খুব ভালো, আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং হচ্ছে আমরা পছন্দ করি। তো আমি একটা মেসেজ দিতে চাই, সেটা হলো এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে এটা যদি কোনো আসে নাই যে আমরা পুষ্টির জন্য কথা বলি, কিন্তু আমরা যে গ্রামে, আমাদের গ্রামে যে আমরা তেল ব্যবহার করি, বৈজ তেল, সেই বৈজ তেলটা আমরা ম্যাক্সিমাম লোকজন, গ্রামের লোকজন ব্যবহার করি কোনটা, গ্রামের খোলা তেল রান্না ইউজ করি। কিন্তু যারা পুষ্টি বিজ্ঞানী অথবা পুষ্টি যারা কাজ করে, তাদের বক্তব্য হলো ওই পাম অয়েল যেটাকে বলি, অথবা গ্রাম থেকে আমরা তেলটা ইউজ করি, বাদাম তেল, এটাতে কোনো পুষ্টি নেই, বরং ক্ষতিকারক জিনিস আছে। তাহলে আপনারা কি ওদেরকে মেসেজটা দিতে পারি গ্রামের লোকজনকে, আমাদের ভাই বন্ধুদেরকে, যেটা আমরা যেটা জানি, আমরা দেখি আমাদের যখন নিজস্ব বা আনুষ্ঠানিক কোনো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তখনই দেখা যায় রাত্রে বা দুপুরে অনুষ্ঠান শেষে কতগুলো আমরা খাদ্য ডাস্টবিনে ফেলি। তাতেই বোঝা যায় বাংলাদেশে কি রকম মানে খাদ্যের, আমরা বলি খাদ্যের অভাব, কিন্তু আমরা খাদ্য নষ্ট করি। এবং আজকে যে উদ্দেশ্যে বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে, আমি মনে করি এই শিশুদের খাদ্য থেকে, আমরা যারা আছি আমাদের চাইতে শিশুরা কিন্তু অনেক সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে আমাদের সাইফুল ভাই বলেছেন, ইসলাম ভাই বলেছেন, বাহারি ভাই বলেছেন যে আসলে আমরা যদি কিছু যদি জিনিসের ব্যাপারে সচেতন হতে পারি, তাইলে আমরা ভবিষ্যৎ আমার জন্য ভালো হবে। এবং আমি আবারও এই ওয়ার্ল্ড মিশন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব, আপনি আরেকটা দিন সময় করে যদি সবাই আমাদের মিডিয়ার বন্ধুদের নিয়ে যদি এটাকে আরেকটু এলাবোরেট যদি একটা প্রোগ্রাম করেন, তাহলে আমরা এটাকে ফলো আপ করতে পারবো। এবং আমি আজকে এখানে যারা আছেন, আপনারা সবাই শুনেছেন মূল প্রতিবাদ্য, আপনারা সবাই জিনিসটাকে একটু হাইলাইট করবেন, এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের কাজগুলো আমরা এগিয়ে নিতে চাই এবং আশা করছি আপনারা মিলে গভর্নমেন্ট যে ইনস্টিটিউশনগুলো রয়েছে সবাই মিলে কক্সবাজারের শিশুদের জন্য এবং কক্সবাজারে যারা বসবাস করছেন সবার জন্য আমরা একটা সুন্দর কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের রূপকল্পে আমরা সম্পৃক্ত হতে পারবো।